Morning, dear students. So, today we are going to discuss one of the important chapter respiration in organisms. You know that, dear students, respiration is the one of the important character of the living organisms. There are many characters in the living organisms. You know that is nutrition. You are already studied about the nutrition and excretion, growth, movement, lifespan, cellular nature. So these are all important characters in the living organisms and important processes, life processes takes place in the living organisms, that is nutrition, respiration and transportation and excretion. So there are four important life process takes place in the living organisms: nutrition, respiration, transportation and excretion. So nutrition. So without these life process, a living organism cannot live. So nutrition means taking why the living organism, nothing but what are the basic requirements or basic requirement to live the living organism, that is ಎನರ್ಜಿ. ಒಂದು ಜೀವಿ ಬದುಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು? ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕು. ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫುಡ್. ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಗೆ ಫುಡ್ ಬೇಕು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್. ಟು intaking the food and utilization of it, utilization of the food is called nutrition. And after it taking the food, it should be converted into energy ಅಲ್ವಾ? ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫುಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ, ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ಸೊ ಫುಡ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಲ್ಲ, ಎನರ್ಜಿಯ ಒಂದು ಸೋರ್ಸ್, ಅದು ಅದರಿಂದ ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಫುಡ್. ಸೊ ಆ ಎನರ್ಜಿ ಆಫ್ಟರ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಫುಡ್ ತಗೊಳ್ಳೋಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂತ ಕರೆದ್ರೆ, ಆಫ್ಟರ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ taking the food, it should be converted into energy. The energy converting process from the food is called respiration. Respiration nothing but it's a process of conversion of energy from the food. Are you understanding? So after that, transportation takes place in our body, another process we are going to study in next coming lessons. So transportation means energy is prepared in the cell, but it should be transported to various parts of the body and working area of the body. And for preparation of energy, oxygen is required. We are going to study in now. Oxygen is required, and oxygen should be transported to the cell to the process of respiration. So oxygen should be transported from nose. We are taking the oxygen from atmosphere, we are taking the oxygen from surroundings. It should be transport to all the parts of the body cells. So that transportation process, that is having that is called as a transportation. ಆ್ಯಂಡ್ ಫುಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ನ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಮೂಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸರ್ಕ್ಯುಲೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್. ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಓದಿದ್ವಿ ನಾವು. ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಓದಿದ್ವಿ, ಡೈಜೆಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಓದಿದ್ವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅದು ಡೈಜೆಸ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಟರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ರೆಡಿಯಾಗಿರೋಂಥ ಎನರ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಸಪ್ಲೈ ಆಗಬೇಕು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ.
ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಲಿ. ಸೊ ಆ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ನ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಟು ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್. ಟು ರಿಲೀಸ್ ದ ವೇಸ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಔಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ, ದ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನ್. So I said about 4 life process, important life process takes place in our body. So we were already studied about the nutrition, and now we are going to study about the respiration in organisms. So organisms ಅಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಹೇಗಾಗತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇದೆ, ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಏನೇನು ಪ್ರೋಸೆಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ಪಾರ್ಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಈ ಲೆಸನ್ನಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಮಕ್ಕಳೇ? So let us start the lesson. Why do we respire? ನಾವು ಯಾಕೆ ಉಸಿರಾಡಬೇಕು? ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ವಿ ನೀಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಟು ಗೆಟ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಫುಡ್. ಆದರೆ ಆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೆನ್ ವಿ ಅಂದರೆ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಎ ಸೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ. ವೆನ್ ವಿ ರೆಸ್ಪೈರ್, ನಾವು ಯಾವಾಗ ಉಸಿರಾಡ್ತೀವೋ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ಸೊ ದಟ್ ಫುಡ್ ಈಸ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇನ್. ನೋಡ್ರಿ, ನಾನು ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಡ್ರಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಬರೀ ಉಸಿರಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ. ಉಸಿರಾಟ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಬ್ರೀತಿಂಗ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಳೋದು, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಿಡೋದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕಿಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ carbon dioxide. It's not like simple matter. It is a complex matter. It is releasing the energy, break down the energy, broken down the food and converts into energy. That process is called respiration. So why we have to respire? ನಾವು ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಫುಡ್ ಇದೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಯಾಕೆ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? Respiration is a process by which food or glucose is broken down in the cells of a body with the help of oxygen to release the energy. So this is called respiration. Take down the question, what is respiration? Very simply, you can say that respiration is the energy releasing process. Respiration is the energy releasing process ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಈಸಿಯಾಗಿ. So you can write this definition also. Since respiration takes place in the cells of the body, respiration ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸೆಲ್ಸಲ್ಲೂ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸೇಮ್ ಟೈಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಈಗ ಹೇಗೆ ಹೇಳ್ತೀನೋ ಹಾಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸಿಂಗ್ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ. ಆಲ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, for all organisms which are living on the earth, which takes place. This respiration takes place in the cells. That's why it is called as cellular respiration. Respiration takes place in the cells of the body. It is called as cellular respiration. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು ಸರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್? ಅಂದರೆ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್? ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡೈಜೆಷನ್ ಆಗಿ. ನಾವು ಇದನ್ನು ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಇನ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ವಿ. ಸೊ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗ್ಲೂಕೋಸಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಚಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಫುಡ್. ಇದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಾವು ಉಸಿರಾಡ್ತೀವಲ್ವ, ಅವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಂಟು ಎನರ್ಜಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನೋಡಿರಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಉಸಿರಾಡುವಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ತೊಗೊಂಡು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಾಟರ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸ್ವೆಟ್.
ಸ್ವೆಟ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಈಕ್ವೇಷನ್, ಕೆಮಿಕಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ chemical equation for respiration, C6H12O6. C6H12O6 is the formula for glucose, and oxygen combines and oxygen break down the glucose into energy, water, and carbon dioxide. This is the chemical equation for respiration. This is the chemical equation for respiration. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? Write the chemical equation for respiration. Take down the question. Write the chemical equation for respiration. So look at here, we have a question. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called. The process of breakdown of food in the cell with the release of energy is called cellular respiration, aerobic respiration, anaerobic respiration, molecular respiration. What is your answer? Just now we were studied. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಲ್ವ ನಿಮಗೆ? ಸೊ ರೈಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ cellular respiration. So respiration ಅಲ್ಲಿ 2 types ಇದೆ. We are going to discuss about the types of respiration now. What are the types of respiration? There are 2 types of respiration. One is aerobic respiration and another one is anaerobic respiration. ಏನಿದು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಆ್ಯನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮತ್ತು ಏನು ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತನಕ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಮಾಡಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ವಾಟರ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ವಾ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಹೌದು, ಅದು ಹೌದು, ಕರೆಕ್ಟ್, ನೀವು ಹೇಳೋದು, ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಕರೆಕ್ಟು. ಆದರೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇನೂ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಆಮೇಲೆ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನು ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತವೆ. ಸೊ ಅಂತಹ ದಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ anaerobic respiration for some of the organisms only. But ಕಾಮನ್ ಆಗಿ most of all organisms uses the aerobic respiration. That means uses the oxygen to break the glucose into energy, water, carbon dioxide. But some of the organisms takes place in some of the organisms respiration takes place in the absence of oxygen. That one we are going to discuss. We will discuss now. So coming to the aerobic respiration, there are 2 types of respiration in that aerobic respiration. Aerobic respiration means the respiration is the respiration in which glucose broken down in the presence of oxygen to release carbon dioxide, water and energy. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ aerobic respiration, take down the question, what is aerobic respiration? ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇದು ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಳಗಡೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ ಮಕ್ಕಳೇ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯ ಸೆಲ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳೋದು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಅನಿಮಲ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಫುಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದೇ ಹೇಗಿಂದ ಸೆಲ್ಸಿಂದ ಆಗಿರೋದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸೆಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ದ ಹೋಲ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಸೆಲ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಇಡೀ ಮನೆನೇ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದನೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಕಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಮನೆನ. ಹೇಗೆ ಮನೆ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಆಗಿರೋದು ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರೋದು ಸೆಲ್ಸಿಂದ. ಹಾಗೆ ಸೆಲ್ಸ್ನ ಒಳಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ ಇದೆ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಮುಂದೆ ಓದ್ತೀವಿ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ, ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ರೈಬೋಸೋಮ್ಸ್, ಲೈಸೋಸೋಮ್ಸ್, ಸೆಂಟ್ರಿಯೋಲ್ಸ್, ಕ್ಲೋರೋಪ್ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಅವುಗಳು ಒಂದೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಅಂತ ಇದೆ. ಈ ಸೆಲ್ನ ಒಳಗೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಯಾರ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಫುಡ್ ಎಲ್ಲ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ,
ಈ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ನಡೆಯೋದು ಎಲ್ಲಿ? ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ಸ್ ಇಂಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎನರ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮೈಟೊಕಾಂಡ್ರಿಯಾ. ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ಕ್ವಶನ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಸರ್ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, in the presence of oxygen, in the absence of oxygen, respiration in which glucose is broken down in the absence of oxygen to release alcohol, carbon dioxide and energy. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೇನೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ವಾಟರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇದು ಎಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಈಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಈಸ್ಟ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ ನಾವು. ಈಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಈ ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಫಂಗಸ್, ಈಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಫಂಗಸ್ ಅದು. ಬ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೇಕ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಡ್ಲಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಸೊ ಈ ಈಸ್ಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಇದು ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಕೆಲವೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು, ಅನರೋಬಿಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳು ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ನ ಮಾಡ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ಎನರ್ಜಿಯಾಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲೆಸ್ ಇನ್ ಎನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ವೆನ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ದ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈ ಎನರ್ಜಿಗೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ 1 ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಿಂದ 156 ಸಮಥಿಂಗ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ 56 ಕಿಲೋ ಜೌಲ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತುಂಬ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಎನರ್ಜಿ, 156 ಅಲ್ಲ 645 ಏನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ನನಗೆ, ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಇನ್ನು ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮತ್ತೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೇ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗೆ ನಡೆಯೋದು, ಇಷ್ಟೋ ತನಕ ಹೇಳಿದ್ದು ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಈ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆನೂ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇನ್ ದ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಇದು ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮಸಲ್ ಸೆಲ್ಸಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಎನರ್ಜಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದ್ದಾಗ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮನ್ಸ್ಗಳು ನೋಡಿ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂದೇ ಸರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಟ ಆಡ್ತಾರೆ, ರನ್ನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡುವಾಗ ನೋಡ್ತೀವಿ, ಬಂದು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಆಡಿ ಆಡ್ತಾ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡೋ ಕಡಿದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗೇನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದುಬಿಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅವ್ರ ಕಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅದನ್ನು. ಏನು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಈ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಅಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವಾಗ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎನರ್ಜಿಯ ಕೊರತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ, ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಎನರ್ಜಿ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಒಳಗಡೆ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ತಾನೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡೋದು, ಎನರ್ಜಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೇಕಾಗೋದು ಮಸಲ್ಸ್ಗೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಮಸಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅನೆರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮುಖಾಂತರ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಎನರ್ಜಿನ ಪಡ್ಕೊಳೋದಕ್ಕೆ. ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು 10th ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀವಿ ಡೀಟೇಲಾಗಿ. ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಇಂದ ಮಸಲ್ಸಲ್ಲಿ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕೈಯಲ್ಲಾದರೆ ಕೈ ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಾಲಲ್ಲಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಲು ಅಲ್ಲಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ನೀವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಕಾಲು ಎತ್ತೋದು, ಅಲ್ಲಾಡಿಸೋದು, ಮೇಲೆ ಕೆಳಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಾಲನ್ನು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್, ಅದನ್ನು ಮಸಲ್ ಕ್ರ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಡಿಪಾಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್. ಸೊ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟೇಕ್ಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದ humans, that is in the muscles.
So take down the question, what is anaerobic respiration? ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ anaerobic respiration. So respiration, there are two type of respiration. Aerobic respiration and anaerobic respiration. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? Two type of respiration. The products are ಇಲ್ಲಿ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎನರ್ಜಿ ವಾಟರ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಎನರ್ಜಿ, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತಾ? ಇನ್ನು ಮಸಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೆ ಲ್ಯಾಕ್ಟಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಎನರ್ಜಿ. ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ respiration. So answer the question. Among the following, an anaerobe is, ಯಾರು ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅದನ್ನ ಅನರೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಏರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದನ್ನ ಏರೋಬ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅನರೋಬಿಕ್ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಮ್ಯಾನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ ಈಸ್ಟ್, ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಮಸ್ಕಿಟೋ, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಫಿಶ್. ಸೊ ರೈಟ್, ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ east. So we have another question. The gas that animal respires. The gas that animals respire. Animal ಗೆ ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಗ್ಯಾಸ್ ಯಾವುದು? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಬಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಪ್ಷನ್ ಡಿ ಸಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ inert gas. Which one is your answer? Right. The right answer is oxygen. So next, in the next class, we'll discuss about the breathing and breathing rate. ಹೇಗೆಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಅಂದರೆ ಉಸಿರಾಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಒನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಸೆಡ್ ಟುಡೇ, ವಾಟ್ ಐ taught today, all of you understood that? I think you are all understood. So if you are having any doubts, you can ask the question, you can raise your question in the group. So ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರೆದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ವಿ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್.